ассалому алайкум бинандагони арҷуманд, ҳафтаи нави худро бо хабарҳо аз радиои озодӣ шурӯъ кунед. имрӯз душанбе 13 апрел аст. дар нашри имрӯзаи барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ чунин мавзӯъҳоро дорем. дар пайи музокироти нокоми амрикову эрон, президент Трамп эълон кард ки гулугоҳи Ҳурмуз аз тарафи низомиёни амрикоӣ муҳосира хоҳад шуд. соати 10 субҳи ба гом муҳосира ба ҳукми иҷро медарояд. Дигар миллатҳо низ дар ин самт кор мекунанд ва Эрон имкон нахоҳад дошт нафт бифурӯшад. аз ҳабсаш 13 сол гузашт, вале ҳанӯз ҳам мақомоти Тоҷикистон ба мусодираи амволи соҳибкори зиндони Заид Саидов идома медиҳанд. خدا شاهد اگر ما جایی برای رفتن همین کودک‌ها می‌داشتیم می‌بردیم و می‌دادیم همین خانه‌ها رو خلاص می‌شدیم. русия мехоҳад муҳоҷирони кории кишварҳои осиёи марказӣ дар қадами аввал дар ватанашон аз муоинаи тиббӣ ва имтиҳони забони русӣ гузашта сипас барои кор ба ин кишвар ворид шаванд. дар пайи музокироти нокоми миёни иёлоти муттаҳидаи амрико ва Эрон дар шаҳри Исломободи Покистон, Вашингтон эълон кард ки имрӯз муҳосираи гулугоҳи Ҳурмузро оғоз хоҳад кард. хабаргузориҳои ҷаҳонӣ гузориш медиҳанд ки рӯзи душанбе нархи як бушка нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ боз ҳам аз $100 гузашт. кишварҳои ҷаҳон даъват доранд ки музокирот аз сар гирифта шавад, чун хавфи дубора шурӯъ шудани ҷангҳо зиёд аст. покистон ки мизбони аввалин музокироти мустақими мақомоти баландпояи амрико ва Эрон буд, ҷонибҳоро ба риояи оташбас даъват намуд. тафсилот дар гузориши Шаҳлои Гулхоҷа. президенти амрико Дональд Трамп тасдиқ кард ки нирӯҳои амрикоӣ сар аз соати 10 субҳи 13 апрел ба вақти шарқии амрико, яъне соати 10 шаб ба вақти Тоҷикистон, муҳосираи гулугоҳи Ҳурмузро оғоз мекунанд. соати 10 субҳи ба гом муҳосира ба ҳукми иҷро медарояд. Дигар миллатҳо низ дар ин самт кор мекунанд ва Эрон имкон нахоҳад дошт нафт бифурӯшад. ба қавли Трамп, сарфи назар аз нокомии музокироти амрикову Эрон дар Исломободи Покистон, оташбаси дуҳафтаина побарҷост. ситоди марказии нирӯҳои мусаллаҳи амрико ё худ Сентком ки раҳбарии амалиёт дар Ховари Миёнаро бар уҳда дорад, иброз доштааст ки муҳосира танҳо ба киштиҳое дахл дорад ки озими бандарҳои эронӣ ҳастанд ва ё аз бандарҳои ҷумҳурии исломӣ хориҷ мешаванд. тибқи омори расмӣ, рӯзи шанбе 3 киштии саршор аз нафт гулугоҳи Ҳурмузро убур намуданд, вале рӯзи душанбе дар арафаи оғози муҳосираи амрикоӣ ҳаракати киштиҳо дар ин гузаргоҳ мушоҳида намешуд. аз замони оғози низоъ дар Ховари Миёна, Эрон бо муваффақият равои киштиҳо дар гулугоҳи Ҳурмузро манъ намуда, сабабгори боло рафтани нархи нафт дар саросари олам шуд. ҳамзамон Теҳрон эълон кардааст ки барои убури Ҳурмуз аз киштиҳо ҳақ хоҳад ситонд. рӯзи якшанбе гуфтушунид байни Амрико ва Эрон дар Исломобод, пойтахти Покистон, бе даст ёфтан ба созиш поён ёфт. ҳайати амрикоӣ гуфт ки ҷониби эронӣ бархи шартҳои онҳоро напазируфтааст. Эрон мегӯяд ки дипломатия ҳеҷ вақт тамом намешавад. ҷониби Покистон аз тарафҳо хост ба оташбас пойбанд бимонанд. баъд аз як муддати тӯлонӣ баҳси мусодираи амволи фарзандони соҳибкори зиндонӣ Заид Саидов дигар бора доғ шудааст. дар гузашта дороиҳои зиёди марбут ба Заид Саидову фарзандонаш ба монанди ширкату корхонаҳо мусодира шуда буд. ҳоло фарзандонаш мегӯянд мақомот онҳоро маҷбур доранд ягона сарпаноҳи худро холӣ кунанд, вале барояшон рӯшан нест ки чаро бо гузашти 13 сол аз ҳабси падар ва мусодираи дороиҳояш мақомот дигар бора даст ба чунин кор мезананд. ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев дар ин бора гузориш таҳия карданд. мақомот дар Тоҷикистон аз 4 фарзанди соҳибкор ва сиёсатмадори зиндонӣ Заид Саидов талаб карданд ки хонаҳои худро холӣ кунанд, чун онҳо ба фоидаи давлат мусодира хоҳанд шуд. ин талаб бар асоси қароре будааст ки додгоҳ солҳо пеш содир кардааст. хонаҳо дар як бинои баландошиёна дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгиранд. ин яке аз 4 манзилест ки фарзандону набераҳои соҳибкори зиндонӣ ба сар мебаранд. хайрулло Саидов, писари Заид Саидов ки ҳоло дар муҳоҷират қарор дорад, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт хонаводааш дар шароити сахте ҳастанд. судиҷрочии ноҳияи Сомонӣ ки ҳозир омадан ки хонаро мусодира кунанд, 4 хонае ҳаст ки дар он 23 нафар зиндагӣ мекунанд ки аз ин 17 нафар
کودکان زیر 18 ساله اینها را کجا ما باید بریم؟ اصلا نمیدونم، اصلا تصور نمیکنیم کجا باید بریم. ما یکم هر چیزی که داشتیم گرفته شد. چی تجارت بود، مال اموال تجاری، خانه ها، حتی خانه‌ای که مادرمون زندگی میکرد اونجا هم یک خانه مصادره شد. یک نماینده دادگاه عالی تاجیکستان به ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت حکم نسبت به زید سیدوف بر وقت قوای قانونی گرفته است، ولی مصادره اموال در دایره آن بر دوش نیازهای دیگری داخلدار است و هنوز ادامه دارد. ما برای گرفتن شرح مسئله به کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی و خدمات اجرا مراجعت کردیم. روز 9 اپریل در هر دو نهاد موضوع را به رادیو آزادی شرح نداده برای پاسخ نامه رسمی طلب کردند. در حالی که موقع مقامات آشکار نیست، خیرالله سیدوف پسر صاحبکار و سیاستمدار زندانی میگوید صاحب اساسی منزل‌ها برادران و خواهرش هستند و منزل آنها نباید مصادره کرده شود. ما فرزندان زید تا وقتی که پدر محکم شد سال 2013 همه نزدیک 7-8 نفر بچه و دخترای کلان فرزندان خانه‌دار بودیم. مقامات در سالهای پیش بر اساس حکم دادگاه شرکت و کارخانه و منزل و ماشین‌های مربوط به خود زید سیدوف و نزدیکان او از جمله فرزندش را مصادره کردند. فرزندانش حالا بیشتر از آن نگرانند که اگر سرپناه آخران را از دست دهند چگونه به زندگی ادامه خواهند داد. ما در این دوام 13 سال اونقدر دیگه احساسات و همین استرس که هست، خدا شاهد اگر ما جای برای رفتن همین کودکان می داشتیم می بردیم و می دادیم همین خانه رو خلاص می شدیم که حداقل کودکان استرس نگیرند. هر باری که در تق میشه دادرم من زنش کودکش در لرزه می دارد که آمدن که خانه مو نگیرند، ما کجا میریم؟ این یک درد بسیار وزمین است. باری اول نیست که مقامات تاجیکستان مال و اموال شخصیت‌های شناخته زندانی را که پروندهشان دارای انگیزه سیاسی نامبر می‌شود و یا نزدیکان آنها را مصادره می‌کنند. سال 2025 خانه و ماشین، پول و دارایی‌های دیگری بعضی از سیاستمداران و منصبداران و روزنامه‌نگار رخشانه حکیمова که در دایره پرونده تبادلات زندانی کرده شدند مصادره گردیدند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها گفتند که با قرار مصادره اموال راضی نیستند چون بعضی از مالکیت به محکوم شدگان تعلق ندارد. حقوقدان جمشید یاروف در یک صحبت پیشینش در این مورد به رادیو آزادی گفته بود که هنگام مصادره اموال محکوم شده ها باید تحقیق و اثبات شود که تا کجا منزل یا دارایی های دیگر در حقیقت به آنها تعلق دارد. حالا فرزندان زید سیدوف میخواهند مقامات بار دیگر این مسئله را بررسی و قضیه را منصفانه ارزیابی کنند. زید سیدوف صاحبکار و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان را ماه می سال 2013 دستگیر و سپس با اتهام سوء استفاده از مقام، بسیارزنی، رشوه‌خوری، ساختکاری صنعت، تصرف پول دولت و سرکشی از پرداخت مالیات 29 سال زندانی کردند. خودش و نزدیکان و طرفدارانش اتهامات را بی‌اساس خوانده گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو بود. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق انسان نیز او را محبوس سیاسی دانسته بارها بازبینی حکم او و رهایی‌اش را طلب کردند، اما در تاجیکستان نادیده گرفتند. وکیلان مجلس نمایندگان طرح سندی را تصویب کردند که اجازه می‌دهد بسیاری از رسمیات مهاجرت و گرفتن اجازه حقی کار در روسیه در داخل تاجیکستان انجام داده شود. این سند سال 2025 امضا شده. طبق آن شهروندان تاجیکستان باید در روسیه قبل از شروع به کار از معاینه طبی گذشته ایز انگشت می‌سپردند. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات سند پرسیدم. یادداشت و یا سندی که روز 8 اپریل در پارلمان تاجیکستان تصویب شد، سازشنامه درباره مهاجرت دست جمعی تاجیکان را به روسیه تغییر می‌دهد. این سازشنامه سال 2019 امضا شد ولی هیچ سرگردانی یا دردسر مهاجران تاجیک را در روسیه کم نکرد. بر اساس سند نو تاجیکان قبل از آغاز کار و یا گرفتن پتنت یا اجازه کار باید در روسیه معاینه طبی می‌شدند، نقش انگشت می‌دادند یا از زبان روسی و تاریخ روسیه امتحان می‌سپردند.
حالا در صورت تصویب شدن پروتکل در دومه دولتی داوطلبان حق کار در روسیه می توانند در تاجیکستان معاینه طبی شوند و شهادتنامه صحتی بگیرند. همچنین در داخل کشور ایزی انگشت سپارند، عکس بگیرند و گواهینامه بگیرند که در گذشته جنایت نکردند و یا برای کدام قانون شکنی جستجو نمی شوند. سپردن امتحان زبان روسی در تاجیکستان صورت می گیرد، ولی آنگونه که رسانه‌های روسی نوشتند این همه کار تحت نظارت متخصصان روسی انجام می شود. صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان ضمن معرفی این سند در مجلس نمایندگان گفته است که هدف آن حفظ منفعت‌های مهاجران و کم کردن خراجات آنها می باشد. با گفته او مهاجران پس از وارد شدن به روسیه تنها پتن می گیرند و به کار شروع می کنند. به قول مقامات تاجیکستان خرج مهاجران هم از این پس کم می شود و مثلا قیمت معاینه طبی و سند سلامتی در تاجیکستان فقط 300 سومانی می شود. در روسیه مهاجران تاجیک برای این سند تا 12,000 روبل روسی می دادند. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت گفته است تدبیری که اندیشیدند نه تنها مبلغ مهاجران را صرفه می کند بلکه از سرگردانی های احتمالی و اخراج آنها به سبب کدام بیماری پیشگیری می نماید. و سوال دیگر این بود که تا کجا این گفته های مقامات تاجیکستان اجرا شدنی هستند و آیا با راه یافتن مهاجران تاجیک به روسیه کار و زندگیشان آسان‌تر خواهد شد؟ در ظاهر رفتن به روسیه شروع کردن به کار آسان‌تر می شود، چون مثلا مهاجر دیگر مجبور نخواهد بود در روسیه هفته ها در نوبت‌های طولانی مرکزهای مهاجرتی به مثل صخره و وقت و پول خود را صرف کند. رفتن با سندهای آماده از تاجیکستان شاید روند گرفتن پتنت را صورت بخشد، ولی این هم احتمالاً به کارمند مرکز مهاجرتی روسیه وابسته خواهد بود که به گفته مهاجران تاجیک اگر دلش نخواست با هر بهانه آنها را پس می‌گرداند، پول و وقتشان را تلف می‌کند. اما این یادداشت بیشتر به آن داوطلبان کار در روسیه ارتباط می‌گیرد که با واسطه سیستم کار در روسیه و یا رابط ورسی مستقیم به نزد کارفرمای می‌روند که او را انتظار است و شرایط زیست و کارش تا حد کفالت داده می‌شود. عین زمان پروتکل معنای آن را ندارد که هر کس خواهد با آسانی به روسیه می‌رود. برعکس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مثلا در فرودگاه دوشنبه خوجند می‌بیند که اگر مهاجر داغ سودی دارد یا ایزی انگشتش در منبع افراد مورد جستجو باشد او را از فرودگاه برمیگرداند. در عموم این سند برای مهاجرانی که قانونی می‌روند صاحب کسب هستند سبکی می‌آورد و سرسانی او را در روسیه کم می‌کند، اما برای آنهایی که می‌خواهند توکلی و به سند به روسیه رفته و پنهانی کار کند شرایط زندگی سخت‌تر می‌شود. آنگونه که می‌دانیم تعداد مهاجرانی که در روسیه غیر قانونی کار می‌کنند و برای کارفرمایان روس نیروی کاری ارزان و آسان برای اخراج به حساب می‌روند بسیار زیاد است و قبول سند ظاهراً احوال آنها را دیگر نخواهد کرد. تشکر همکارم طاهر سفر بود با نوگانی ها در زمینه این که اکنون آمادگی سندهای وابسته به مهاجرت کاری در روسیه باید در تاجیکستان انجام شود. مقامات پلیس یک ساکن 38 ساله دوشنبه را با گمان استثمار شهوانی زنان در خارج بازداشت کردند. از او آوازخوان خورشید رحیمووا نام برده می شود. در حالی که نظر خود او معلوم نیست، پلیس دوشنبه 11 اپریل با نشر عکس زن نوشت خورشید رحیمووا سالهای طولانی به باوری دختران جوان مخصوصا دختران مشهور در بین مردم درآمده آنها را در جمهوری و خارجه بر عوض پول به عملهای شهوانی مجبور کرده است. پلیس نوشت تا حال چند کردار جنایتی گمانبر آشکار شده است اما جزئیات نداد و نمونه نآورد. معلوم نیست خورشید رحیمووا در این باره چی نظر دارد، تا کجا اتهام پلیس را اعتراف میکند و آیا با وکیل دفاع تامین است یا نه. استثمار شهوانی یکی از جنایت‌های سنگین به شمار رفته در صورت اثبات گناه گمانبر در دادگاه مهلت طولانی زندان را پیش بینی میکند. دپارتمنت دولتی آمریکا ماه اکتبر سال 2025 در گزارش وضع قاچاق انسان گفت در تاجیکستان از 272 قربانی قاچاق انسان که مقامات آنها را از دست ربایندگان رها کرده اند 38 نفرشان قربانی بازار فحشا بودند و 238 کس از کار مجبوری آزاد کرده شدند. بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان میرسد. آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان در سامانه azadi.org همیشه دسترس است. اینچنین از صحیفه های ما در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام